Hello, welcome to Study IQ. Just let me know either everyone is here or not. Am I audible? Please let me know. Am I audible and everything is clear to you? Please let me know. Jaldi. সো আজকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি আর সবাইকে জানাই মকর সংক্রান্তি যদিও কালকে তবুও মকর সংক্রান্তির অনেক অনেক শুভেচ্ছা স্টাডি আইকিউ তরফ থেকেও তোমাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন পৌষ সংক্রান্তি এবং আমাদের মনে হতে পারে WBCS এর জন্য পৌষ সংক্রান্তি কতটা ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্টলি দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমাদের কাছে একটা সাবজেক্ট থাকে যেটা হচ্ছে আর্ট অ্যান্ড কালচার রাইট কালকে যখন আমরা স্কিমস অ্যান্ড সিলেবাস যখন বলছিলাম তখন আমরা অলরেডি বলেছি যে কতটা ইম্পর্টেন্ট WBCS এর জন্য আর্ট অ্যান্ড কালচারের সেকশনটা কারণ হিস্ট্রির অনেকটা সেকশন এরা কভার করে রাইট তো এই ক্ষেত্রে আমি খুব আনন্দ করে আজকে বলবো যে পশ্চিমবঙ্গের মকর সংক্রান্তিতে মানে মকর সংক্রান্তি পশ্চিমবঙ্গে হলে পরেও যেটা পৌষ পার্বণ বলে সেই পৌষ পার্বণের মজাটা কতটা কিভাবে কেন কাদের জন্য এবং তার সমস্ত অ্যাসপেক্ট নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আর ইউ উইথ মি টেল মি জলদি খুব তাড়াতাড়ি করে বলতে হবে তোমাদেরকে যে am I audible to you or everything is perfect সব ঠিকঠাক যাচ্ছে please let me know super fast তো আজকে আরেকটা জিনিস মকর সংক্রান্তির কথা বলতেই আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় সেটা হচ্ছে গঙ্গাসাগরের মেলার কথা বললে পরে আমরা জানি অলরেডি সেখানে কত লোকের এই মুহূর্তে ভিড় হয়ে রয়েছে ভেবে নাও এটা একটা নিউজ ইম্পর্টেন্স এই জন্য কোভিড চলছে গঙ্গাসাগরের মেলা চলছে হাউ দে উইল বি হ্যাপেনিং দেয়ার কোনো ক্লাস কি হবে না মানে এখানে কি গঙ্গাসাগরের কাছে গিয়ে কি কোভিড একদম পুরো হালকা হয়ে যাবে কোভিডের কি কোনো পাওয়ারফুল কোনো কিছু মানে পাওয়ার থাকবে না ব্যাপারটা কি সেই সমস্ত জিনিসগুলো কভার করব ঠিক এবং আজকে আরেকটা জিনিস যেটা খুব জানার দরকার সেটা হচ্ছে এই গঙ্গাসাগর মেলাটার পিছনের স্টোরিটাও আজকে আমরা জানবো আজকে তাহলে কি আমরা জানতে চলেছি প্রথমত তাই মকর সংক্রান্তি কেন কিভাবে কাদের জন্য মানে डेफिनेटली सेलेस्टियल बॉडी कौन বিষয়টা এখানটায় হেল্প করে বেটা हिंदी में तो नहीं होगा ये तो बंगाल के क्लास है तो फॉर द बंगाली देयर आर सो मेनी बंगाली पीपल दिस इज व्हाई वी हैव टू कंडक्ट दिस क्लास इन Bengali so but I will tell you if you are not from a Bengali background then I will definitely tell you whatever the content I will be provided and I will be showing you here in the slide that will be definitely in English and Bengali maximum the English will be there so you can read it out and I think समझने के लिए कोशिश कर ही सकते हो what do you think huh? So now one more thing I want to say here कि the celestial body किभाबे काज करे what is the geographical application of it we will go through all the details right so here first of all before starting the class I would like to tell you guys যারা বাঙালিরা অন্ততপক্ষে ক্লাসটা দেখছো তারা please share the video please I told you please because this is the first like kind of initiatives by Study IQ in Bengali though Study IQ always gives the pan Indian platform but বেঙ্গলের জন্য বা বেঙ্গলিদের জন্য বাংলাতে এই যে ক্লাসটার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা তোমরা যদি শেয়ার না করে দাও how people will understand so this is my request so please share the video among your friends and definitely put the like button if you're liking this video and if you're liking the presentation if you're liking the whole series you have to right so is there anyone to ask me anything about it चलो शुरू करी तो फेस्टिवल्स इन वेस्ट बंगाल ऑन मकर संक्रांति ठीक फेस्टिवल्स इन वेस्ट बेंगल ऑन मकर संक्रांति एंड যেভাবে আমি বলি যে আমরা ক্লাসটাকে এত বেশি we will not take it on the high that that is also good question I should say you this is Pooja ma'am and you can see here in the name also this is Pooja ma'am and yes I am here to teach you the West Bengal PCS and West Bengal PSC related all and if anything is needed there as per as you can say needed there in the civil service which is going to be the UPSC
उसमें भी थोड़ा बहुत हेल्प हो ही जाएगा, बट दिस क्लास इज गोइंग टू कंडक्ट इन बंगाली. ठीक, ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, importance of Ganga Sagar. Importance of Ganga Sagar, why we need to know? Because we need to do the whole analysis on it. আমি সব সময় না এই ওয়ার্ডটার উপর খুব জোর দিই, অ্যানালাইজ করা, কারণ অ্যানালাইসিসের একটা সুবিধা আছে. ইফ ইউ আর ডুইং আ প্রপার অ্যানালাইসিস অফ আ পার্টিকুলার টার্মস অর পার্টিকুলার টপিক অর পার্টিকুলার কোনো একটা ওয়ার্ড যদি যখন অ্যানালাইজ করো, দেন ইউ উইল গেট ইটস ডাইমেনশনস, and the dimensions are always differentiated in, I always tell you, always do all the section of it. প্রথমে তো এর হিস্টোরিক্যাল ডাইমেনশনটা জানো, ঠিক আছে, এর ইতিহাস কি বলে, ঠিক, আর তারপরে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে অলওয়েজ ট্রাই টু নো দ্য জিওগ্রাফিক্যাল ডাইমেনশন. ঠিক, জিওগ্রাফিক্যাল বা এর যে ভূগোলটা কি, কোন ব্যাপারটাকে এরা ক্ল্যারিফাই করে. দেন আই উইল বি ডেফিনেটলি টেল ইউ, অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ইকোনমিক্যাল সেকশন অফ ইট. অ্যান্ড ইকোনমিক্যালের সঙ্গে যে সোশিও পলিটিক্যাল, the socio-political segment, that also very much needed to understand, right? Now এর সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের টপিকের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেকশন আছে, এবং ম্যাক্সিমাম টপিকের ক্ষেত্রেই আমাদের দেখা দরকার, বিকজ আই এম টেলিং ইউ ওয়ান থিং, সি WBCS এর জন্য যদি তুমি পরীক্ষা দাও, আর ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ নট আ ভেরি বিগ ডিল, আমি তো WBCS এমনি পরীক্ষা দিতে পারবো, আমার মধ্যে কোনো এরকম ব্যাপার নেই, জাস্ট কিছু ডেটা জোগাড় করবো, হয়ে যাবো. অলওয়েজ রিমেম্বার, ওয়ান হু অ্যাকচুয়ালি ডু like one who are the topper of BCS or যারা গ্রুপ A, গ্রুপ B, গ্রুপ C, গ্রুপ D টপাররা যারা হয়, তারা ম্যাক্সিমামই তাদের মধ্যে টপার এই কারণেই হয় কারণ তারা বাকি যে মাস বা বাকি যে অ্যাসপিরেন্ট তাদের থেকে আলাদাভাবে পড়াশোনা করে, এবং তাদের আলাদা পড়াশোনার মধ্যে স্পেশালিটি কি করে, তাদের বিষয়ভিত্তিক শুধুমাত্র পড়াশোনা হয় না, তাদের পড়াশোনাটা কীরকম হয়, ইটস মোর অ্যাবাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য হোল সাম প্রসিডিউর. যে কোনো সেটা সাবজেক্ট হোক, যে কোনো টপিক হোক, যে কোনো নিউজ হোক, যে কোনো অ্যানালিসিস হোক, সবটার জন্য এই একটা সেগমেন্টকে ফলো করাটা খুব জরুরি. ইভেনচুয়ালি ইফ ইউ আর অলসো প্র্যাকটিসিং অর দ্য ট্রাইং ফর দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল PCS বাদ দিলেও যদি তুমি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের জন্য তুমি যদি প্রিপেয়ার করো, তাহলে পরেও দিস ইজ গোয়িং টু ভেরি মাচ হেল্প ইউ ইফ ইউ আর ফলোয়িং দিস ডাইমেনশন. ঠিক আছে, এবং সেইখানটায় আমি যেটা বললাম যে এইগুলো তো প্রত্যেকটা টপিক হোক, তুমি নিউজ পেপার যখন স্টাডি করবে, তুমি যখন কোনো সাবজেক্টিভ ওয়েতে কিছু স্টাডি করবে, তুমি মানো হিস্ট্রি পড়ছো, কিন্তু হিস্ট্রি পড়ার সময় প্রত্যেকটা বেসিক যে একটা লাইন, যে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার, সেগুলো পড়ার সময় মাথায় রেখো যে আমাকে সব জিনিসগুলোকে সাথে ট্যালি করতে হবে. দিস অ্যানালাইসিস শুড বি ডান. দিস ইজ ওয়াই দিস ইম্পর্টেন্ট টপিক ইজ দেয়ার, হুইচ ইজ অ্যাবাউট দ্য গঙ্গা সাগর. আর এখানটার সাথে আরেকটা জিনিস আমরা যেটা বারবার আমি একটু সময় নিয়ে বলছি, and that the portion of the art and culture. ঠিক, that is the portion of the art and culture. Why art and culture? পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা কালচারাল হবে সেটাই স্বাভাবিক. ঠিক আছে, পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা কালচারাল হবে সেটাই স্বাভাবিক, বলে না বাঙালির রক্তে রক্তে কালচার. তো সেটার জন্যই এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় আমাদের প্রিপারেশনের ক্ষেত্রেও, অথবা আমাদের যে কোনো মাস এভলিউশনের ক্ষেত্রেও. নাও ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ মকর সংক্রান্তি. মকর সংক্রান্তি সম্পর্কে যদি কথা বলি, তাহলে মকর সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ সম্পর্কে যদি বলা হয়, তাহলে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে পৌষ, বাংলার যে পৌষ মাস, সেই পৌষ মাস মানে পৌষ মাসে সেরাতে হবে. অ্যান্ড এখানটায় কি হয় যে সিম্পলি সংক্রান্তির মানে কি, বেসিক্যালি এটা বাংলাদেশ মানে বাংলা ভাষায় যে জায়গাটা অ্যাডেড রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, এবং তার সাথে কি রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কি রয়েছে না, তো বাংলাদেশের এই এরিয়াটা যেটা পূর্ববঙ্গ বলে পরিচিত ছিল, এবং সেটা পরবর্তীকালে যে অনুষ্ঠানটা এরা পালন করে সেটাই হচ্ছে পৌষ সংক্রান্তি, পৌষ মাসের শেষে. But okay, in that case I will definitely like to tell you, this is why chalo because my class, my motivation is all about the WBCS, and yes, if you are saying Urvashi that that is a point, actually there is a point, so this is why I would like to speak in English also, then you can also understand the English. And if I speak in Hindi, the only problem is there are so many students who belong from so many areas from West Bengal,
basically these villages areas, they even not acquainted with the language Hindi. But in case of English, sometimes the content is, as the content has been provided here, you will definitely understand what I want to make sense, right? And if you are in West Bengal, in that case, and if you are being prepared for WBPSC or WBCS, in that case, that is mandatory to know about or write about or read about Bengali. This is the most important thing. So Urvashi, I will definitely try my best to make you understand what I am actually trying to say, and other than that, that is also your homework to learn the Bengali properly, right? Now the point কি, প্রথমে আমি যেটা বলছিলাম যে এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পৌষ সংক্রান্তির নাম মকর সংক্রান্তি, এবং তার সাথে সাথে আরো কি কি রয়েছে, এখানটায় রয়েছে নেপাল, নেপালে বলা হয় মাঘী সংক্রান্তি। নাও মাঘ মাসের যেহেতু শুরু হয়, সো দিস ইজ বিন কল্ড দ্য মাঘী সংক্রান্তি। নাও অ্যানাদার পয়েন্ট ইজ দ্যাট এই যে সংক্রান্তি কথাটার মানে কি, সংক্রান্তি দেখো, সংক্রান্তি মানে হচ্ছে স্থানান্তর, মানে স্থান থেকে অন্তর হয়ে, মানে একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চেঞ্জ হয়ে যাওয়া। কিসের চেঞ্জ হয়ে যাওয়া, কি চেঞ্জ হয়ে যাওয়া, সেটা এখানকার স্টোরি আজকের। প্রথম যেটা আমরা পড়বো সেটা এটাকে বলে এটিমোলজি। এটিমোলজি মানে যে কোনো বিষয়ে একটা ওভারভিউ নেওয়া, ঠিক? and in that case, next হচ্ছে, now the sun moves northward in the Hindu calendar. Now there is a take. এইখানটায় দেখতে পাচ্ছ, when I am talking about the sun movement, or যখন আমরা সূর্যের মুভমেন্ট বলছি, তাহলে পরে মেন যেটা আমাদের মাথায় আসে যে that is been called that is been called the very geographical thing. ফিজিক্যাল জিওগ্রাফির খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আজকে আমরা কিন্তু এটার মাধ্যমে ক্লিয়ার করতে চলেছি। সো হিয়ার নাও দ্য সান মুভস নর্থওয়ার্ড, মানে সূর্যের মানে গতিময়তা বা আর হচ্ছে কি সূর্যের যে চলন, সেটা যেহেতু নর্থের দিকে বা উত্তরের দিকে ঘটে, তাই জন্য এর নাম একটা আছে খুব সুন্দর, নাম কি, উত্তরায়ণ, ঠিক? সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য this is the dedication to the Surya Devta, ঠিক? কেন? কারণ সূর্যের চলন, আর as you know basically so many, so this is the problem. See, I just want to tell you guys, if you comment in that way na, so it will actually make disturbance in the classroom and to understand the topic as well. And the better thing, this is again I'm saying, this is about the Bengal thing, just focus on the content, focus on the class, focus in understanding, because your mere argument is not going to help you in clearing your examination from anywhere you are. So better, and if you are here and if you are thinking about to learning a language, just listening to it, it is going to help you anyway, right? So this is the thing, and here যেখানে ছিলাম সেখানে আসবো, and I'm not going to answer you anyway এখন থেকে। সো বেসিক্যালি সূর্য দেবতা বা সূর্য, তাকে পুজো করার উদ্দেশ্যে এই মকর সংক্রান্তি পালন করা হয়, এটা হচ্ছে একটা সেন্টিমেন্ট হয়ে গেল। আর এটাকে বাদ দিলে যদি যেটা পড়ে থাকে, সেটার হচ্ছে একটা জিওগ্রাফিক্যাল বা ভৌগোলিক একটা ইমপ্লিমেন্টেশন বা অ্যাজাম্পশন রয়েছে এর মধ্যে। তার মধ্যে আরেকটা কি, ইট ইজ অবজার্ভড ইচ ইয়ার the day sun enters the Capricorn zodiac. See, there is the terms Capricorn zodiac. যারা অ্যাস্ট্রোলজিতে বিশ্বাস করে তারা মকর রাশি সম্পর্কে বিশ্বাস করে, রাইট? So here one more thing, that when it is about মকর রাশি, তখন আমরা জোডিয়াক বা অ্যাস্ট্রোলজির সাথে যদি মকর রাশিকে তুলনা করি, তাহলে ব্যাপারটা একটু হজবরল হয়ে যাবে। কিন্তু যখন আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে যখন বলবো, হ্যাভ ইউ লার্নড অ্যাবাউট দ্য টপিক অফ ক্যাপ্রিকন, যাকে বলা হয় মকর ক্রান্তি রেখা, then it is going to be so much importantly, this is going to be what, for understanding the movement of the sun from one latitude to other latitude, ठीक? Now यहाँ पे चलो, अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, स्किप कर जाओ। নাও এই যে মকর সংক্রান্তির যে দিনটা, সেটা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে যুক্ত করে রাখা হয়েছে। আর এখানে একটা দেখো আমি ছবি রেখেছি, ছবিটার পিছনে রাখার কারণ আছে। কেউ যদি মনে করতে পারো হোয়াট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লাইং, if you can remember, then you can understand that this is Pitamaha Bhishma,
দেবব্রত যখন ইচ্ছা মৃত্যুর বর পান তখন তাকে এটা বলা হয়, তিনি কি বলেন, যখন মহাভারতের যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে আহত, তখন তাকে বলা হয়, যখন মানে তিনি তখন শরশয্যায় শুয়ে, তিনি অত্যন্ত পেন, অনেকটা যন্ত্রণা নিয়ে তিনি শুয়েছিলেন, তবুও নিজের দেহ থেকে তার প্রাণ নিষ্কাশন হতে দেননি। কেন? কারণ তিনি অপেক্ষা করছিলেন উত্তরায়ণের। ঠিক আছে, এবং এই উত্তরায়ণের অপেক্ষা করার পিছনে কারণ কি? উত্তরায়ণকে ধরা হয় প্রচন্ড পজিটিভ বা পায়াস অথবা পবিত্র। কেন পবিত্র বলা হয়? বেসিক্যালি এই সময়টার সাথেই পুরো, প্রথমে তো শীতকালটা চলে যেতে শুরু করে, ঠিক আছে, প্রথমে শীতকাল যেমন চলে যায়, ঠিক তার সাথে সাথে পুরো যে এগ্রিকালচারাল সেগমেন্টটা সেটাও কিন্তু বদলে যায়, নতুন ফসল উৎপাদনের সময় হয়, রাইট? বসন্তকালের প্রায় মানে দামামা যাকে বলা হয়, বা বসন্ত, যদিও যুদ্ধের জন্য দামামা হয়, বসন্তকালের জন্য বলতে পারি একটা সূচনাকারী অবস্থা, সেটা দিয়ে যায়। সো এই সময়টাকে, উত্তরায়ণের সময়কে ধরা হয় অত্যন্ত পবিত্র, কারণ সূর্য দেবতার সময় এবং সূর্যের একটা রাশি থেকে মানে যদি আমরা এমনি স্টোরি ওয়াইজ ভাবি, সেখানে সূর্যের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যাওয়া, অথবা যদি আমরা হিস্টোরিক্যালি ভাবি তাহলে পরে বেসিক্যালি মানে জিওগ্রাফিক্যালি যদি আমরা ভাবি তাহলে পরেও কি হয়, সূর্যের উত্তরায়ণ ঘটা, এবং উত্তরায়ণ জিনিসটা কি সেটাও তো জানতে হবে, তাই না? সেই উত্তরায়ণটা এবার আমরা পড়বো এখানটায়। নাও কনসেন্ট্রেট, বিকজ উই আর গোয়িং টু এন্টার ইন দ্য জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ দিস টপিক। মানে বুঝতে পারছো কিভাবে পড়াশোনাটা করতে হবে? যদি তুমি গঙ্গাসাগর পড়ো, তো গঙ্গাসাগরের সাথে জিওগ্রাফির কি সম্পর্ক সেটাই আমরা করব। দিস ইজ ওয়াই দিস ক্লাস ইজ গোয়িং টু বি ভেরি এঙ্গেজিং, রাইট? Okay. Do you guys know about this feature? Do you know about this picture? Definitely, I'm pretty sure যারা জানো তাদের জন্য তো very good, you are going to do a revision, আর যারা জানো না তাদের জন্য this is going to a new topic. ঠিক? No, this is not Gujarati, this is Bengali. So, seasonal configuration of earth and sun. प्रथम तो कथा जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताना, वन हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन ऑफ द like the changing of the season of earth. What is the reason of the changing of the season of the earth? जल्दी जल्दी tell me. কি কারণ সিজন চেঞ্জ হওয়ার পিছনে বা ঋতু পরিবর্তনের কি কারণ? আমি যদি প্রশ্ন করি, is it rotation of the earth or it is the revolution of the earth? মানে সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর ঘোরা না পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপর ঘোরা, কোন কারণে ঋতু পরিবর্তিত হয়? টেল মি। এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। The motion of the earth, see rotation and revolution, the both are motion of the earth. So motion মানে কি, the like the way it's revolving. So সূর্যকে মাঝখানে রেখে keep the sun in the center, the way the earth actually goes around it, this is the reason the season comes. মানে সূর্য থেকে এর ডিস্টেন্স যেমন যেমন হয় সেই অনুযায়ী সিজন বদলাতে থাকে। So in that case এখানটায় সানের যখন এই অবস্থানে থাকে সেই সময় হয়, আমরা খুব ভালোভাবে তোমরা মনে করো বসন্তকাল আর হেমন্তকাল, এই দুটো টাইম মানে কি বলছি, স্প্রিং অ্যান্ড দ্য টাইম অফ দ্য অটাম, দ্য বোথ অফ দ্য পিরিয়ড পৃথিবীর যে আমরা যে গোলার্ধে থাকি, হুইচ ইজ দ্য নর্দার্ন সেকশন বা উত্তর গোলার্ধ, সেখানটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে কিভাবে আমাদের সেই সময় ওয়েদারটা খুব কমফোর্টেবল হয়ে যায়, রাইট? কেন? বিকজ অফ দিস পজিশনাল চেঞ্জেস। ঠিক আছে, আর তার সাথে যখন এইখানে থাকে, তোমরা প্রথমে তো তোমাদেরকে দেখতে হবে যে দেখো পৃথিবীটা কিন্তু সোজা ভাবে থাকে না, কত 23.5 ডিগ্রি টিল্টেশনে থাকে, ঠিক আছে? 23.5 ডিগ্রি এখানে মানে 23.5 ডিগ্রি টিল্টেশন মানে বেঁকে থাকে। তো সেই কারণেই এই ঘটনাটা ঘটে। আই ওয়ান্ট টু শো ইউ, দিস ইজ বিং কল্ড দ্য উইন্টার সলস্টাইস। ঠিক, কেন, কি ব্যাপার এবং উইন্টার সলস্টাইসের সাথে এই উত্তরায়ণের কি সম্পর্ক সেটা আমরা দেখব। বেসিক্যালি
প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর মাস থেকে এইখান থেকে আমরা যদি দেখি, আমরা যেরকম এটা ঘুরছে, যখন ধরো পৃথিবীর অবস্থান এখানে, পৃথিবী এদিকে ঘুরে যাচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন পজিশনে এটা সব থেকে বেশি লাইট দিচ্ছে। প্রথমত দেখো, এটা হচ্ছে পোল, পৃথিবী বেঁকে রয়েছে, তাহলে লাইট পড়ছে কোন অংশে? লাইট সব থেকে বেশি কে পাচ্ছে? দক্ষিণ গোলার্ধের দিকটা। এবং এইদিকে ঘুরতে ঘুরতে যখন এখানে থাকে, এ সময় তার সমান মাপ হলে এইখানটা যেটা ঘটে সেটা একদম উল্টো ঘটনা, যেখানটায় দেখো এখানে উত্তর যে গোলার্ধটা সেটা সব থেকে বেশি লাইট পাচ্ছে, রাইট? এই দেখো, এটা দক্ষিণ গোলার্ধ, এখানে এটা অন্ধকারের দিকে, এটা আলোর দিকে। Is it clear to you? But I don't know why so much of less number of people. তোমরা যদি এত কম সংখ্যক আসো বা এত কম সংখ্যক এই ক্লাসটা করার জন্য জোর গ্রোস, তাহলে পরে একটা সমস্যা তো হবে বাচ্চা, যে একটা প্রবলেম হয়ে যাবে যে ক্লাসটা কন্টিনিউ করা মুশকিল হবে। আর এই পুরো এফোর্টটা তোমাদের জন্য দেওয়া হচ্ছে তো এই জন্য না, যাতে তোমাদের কাছে পড়াশোনাটা অনেক বেশি অ্যাভেলেবেল হয়ে যায়, আর তোমাদের কাছে WBCS এর মতো এক্সামিনেশনটা ক্লিয়ার হয়ে যায়, আর যাতে তোমাদের বিভিন্ন রকম ভাবনা চিন্তাগুলোর পরিসর ঘটে, তাই জন্য তো ক্লাসটা করানো হচ্ছে, ঠিক? সো দিস ইজ দ্য থিং। নাও যেমন বললাম, ঠিক এই ঘটনাটার উল্টো ঘটনা ঘটে এই দিনে, যেটা হচ্ছে ডিসেম্বরে। তো বেসিক্যালি ডিসেম্বরের 21 তারিখ বা 22 তারিখে সব থেকে বেশি দক্ষিণ গোলার্ধ টাইম পায়, এবং এই ক্ষেত্রে সব থেকে লম্বা সময় দিন হয় এখানটায় দক্ষিণ গোলার্ধের ক্ষেত্রে। তাহলে উত্তর গোলার্ধের ক্ষেত্রে কি হবে? সব থেকে লম্বা রাত্রি পাওয়া যাবে, আর সব থেকে এই দিকটায় যখন আমরা দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উত্তর গোলার্ধ দেখবো, সব থেকে রাত্রি পাওয়া যাবে ছোট উত্তর গোলার্ধের ক্ষেত্রে, আর সব থেকে দিন ছোট হবে উত্তর গোলার্ধেই, রাইট? যেটা আমরা দেখি শীতকালের এই ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু এটাকে কেন বলা হয় বলতো, যে সব থেকে বড় দিন 25শে ডিসেম্বর বড় দিন মানানো হয় না, কারণ দক্ষিণ গোলার্ধের হিসেবে এইটা, ঠিক আছে, দক্ষিণ গোলার্ধের হিসাবে এটা হয়। তো এক্স্যাক্টলি এই উইন্টার সলস্টাইস যখন শুরু হয় ডিসেম্বরের 21-22 তারিখ থেকে, তখন থেকে ঘুরতে ঘুরতে 270 ডিগ্রিতে গিয়ে যখন তার ল্যাটিটিউডনাল পজিশন বদলায়, সেই দিনটা হয় কবে না? তো 14th of January। আজকে 13th, কাল 14th। তো 14th of January is the day যেখান থেকে প্রপারলি উত্তর গোলার্ধকে একদম ঠিকঠাক করে লাইটিং করার কাজ সূর্যের শুরু হয়ে যায়, ঠিক? সো এই উইন্টার সলস্টাইস আর মকর সংক্রান্তির মধ্যে কি রিলেশন? হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট রিলেশন? মকর সংক্রান্তি সেই জন্যই সেলিব্রেট করা হয় যখন এই 270 ডিগ্রি মেজারমেন্টে গিয়ে সূর্য ফিক্সড হয়ে যায়, এবং মানে সূর্য তো ফিক্সড হয় না, পৃথিবীর যে মোশন সেটা ফিক্সড আপ হয়ে যায়, ঠিক? সো আগেন উত্তরায়ণ তকবে থেকে শুরু হয় যখন সান মানে সূর্যের যে এলিপ্টিক্যাল লঙ্গিটিউড সেটা কি হয় 270 মেজারমেন্টে, সেটা আমি এইমাত্র বললাম। নেক্সট হচ্ছে যদি টোটালি কনসার্নটা দেখা যায় 270-এর, মানে সূর্যের আলো পড়ার যে জায়গাটা, সেই জায়গাটার কথা বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? এবং সেই আলো পড়ার যে অ্যাঙ্গেল বা আলো পড়ার যে মানে সান রের যে অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স পজিশন, দ্যাট ইজ 270 ডিগ্রি। এবং সেটা উত্তরায়ণ থেকে শুরু হয়ে গেলেও বা উইন্টার সলস্টাইস বা 21শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে গেলেও, বেসিক্যালি এটা গিয়ে পুরোপুরি ফরমেশনে আসে কবে না? তো এই 15ই জানুয়ারির দিন বা মকর সংক্রান্তির দিন, ঠিক আছে? এবার মকর সংক্রান্তিতে কি হয়, বেসিক্যালি যখন আমরা হিসেব করা যায় তখন দেখা হয় না প্রত্যেকবারই না দিস অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ। প্রত্যেক 72 বছর সময় যত করে পার হয়, 72 বছর ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট, বা বিভিন্ন রকমের যেগুলো বলে না, যেগুলো অপার্থিব বস্তু, অপার্থিব মানে যেগুলো ধরো ইউনিভার্সের বিভিন্ন চাঁদ তারা সূর্য এই সমস্ত জিনিসগুলো, রাইট? এই সমস্তর জন্য যারা এখানটায় যে ইয়ারটা খুব ম্যাটার করে, দ্যাট ইজ 72 ইয়ার্স। এবং সেই 72 বছরে ইটস বিন অ্যাকচুয়ালি শিফটেড ইন 1 ডিগ্রি। 1 ডিগ্রি সরে যাওয়ার পরে দেয়ার ইজ এ চান্স কে একটা সময় কোনো একটা দিন আসতে পারে যেদিনকে মকর সংক্রান্তি এবং উত্তরায়ণ বা উইন্টার সলস্টাইস উইল বি আ সেম ডে। এবং যদি আমরা বলি সেটা কত দিনে হয়,
আজ থেকে 1700 বছর আগে এই ঘটনাটা 291 এডিতে একবার ঘটেছিল, যেখানে মকর সংক্রান্তি এবং উইন্টার সলস্টাইস বা উত্তরায়ণের স্টোরি সেটা একসাথে হয়। যদিও হিসেবে বলা যায় যে বিভিন্ন যে হিন্দু ক্যালেন্ডার বা বিভিন্ন যে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ক্যালেন্ডার তারা বলে এই মকর সংক্রান্তির দিনটাই হলো না তো উত্তরায়ণের দিন, কিন্তু বেসিক্যালি জিওগ্রাফিক্যালি তোমরা এটা ক্লিয়ার বুঝতে পারলে যে দিস আর অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট, রাইট? নাও সেলিব্রেশন অফ দ্য ডে, মকর সংক্রান্তিকে সেলিব্রেট করা হয় কিভাবে? অ্যাকর্ডিং টু দ্য হিন্দু তত্ত্ব, যাকে বলা হয় অন মকর সংক্রান্তি দ্য সান গড ইজ ওয়ারশিপড অ্যালং উইথ দ্য লর্ড বিষ্ণু অ্যান্ড গডেস লক্ষ্মী থ্রু আউট ইন্ডিয়া। মকর সংক্রান্তি দিনে যে বেসিক ডেইটির পুজো করা হয় সেটাকে সূর্য দেবতা, কারণ দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য প্লেসমেন্ট অফ দ্য সূর্য, ঠিক আছে? এবং সেই ক্ষেত্রে পুরো ইন্ডিয়াতে এই অনুষ্ঠানকে পালন করা হয়। এক একটা রাজ্যে তার এক একটা নাম। সেই নামগুলো কি কি? যেমন আসামে এর নাম হচ্ছে মাঘ বিহু, অ্যান্ড মাঘী তা হচ্ছে পাঞ্জাবে, মাঘী সাজি that is in Himachal Pradesh. So you can understand this is going to be so much helpful for you because you definitely তুমি জানো UPSC হয়ে যাক WBCS হয়ে যাক প্রত্যেকটা জায়গায় এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু খুব মানে রেগুলার ভিত্তিতে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়, রাইট? ধরো তোমাকে দিয়ে দেওয়া হলো এখানটায় কতগুলো স্টেটের নাম দেওয়া হলো, এখানটায় ওপরে দেওয়া হলো ম্যাচ দ্য ফলোইং ইন দ্য নেম অফ দ্য ফেস্টিভ্যালস, ঠিক আছে? এইভাবে তোমাকে কোশ্চেন দেওয়া হতে পারে। ইন দ্যাট কেস দিস ইজ গোয়িং টু হেল্প ইউ। সো মাঘী সংক্রান্ত or উত্তরায়ণ that is been called in Uttarayana in Jammu, Sakrat in Haryana, Sukarat in Central India, Pongal in Tamil Nadu, then উত্তরায়ণ বলা হয় গুজরাটেও। খুব বড় গুজরাটে এই অনুষ্ঠানে কাইট ফেস্টিভ্যালস হয়। হোয়াট ইজ বিন কাইট ফেস্টিভ্যাল? ঘুড়ি উৎসব হয়। রিমেম্বার দিস, ঘুড়ি উৎসব কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতে বিভিন্ন সময় হয়। উত্তরায়ণের সময় গুজরাটে যেমন ঘুড়ি উৎসব হয়, বেসিক্যালি জন্মাষ্টমীর দিনে নর্থ ইন্ডিয়া মানে দিল্লি বা এই জাতীয় অঞ্চলগুলোতে জন্মাষ্টমীতে হয়। আর পশ্চিমবঙ্গে কবে হয় বলো দেখি আমাকে? ঘুড়ি ওড়ায় কবে? আমি প্রিটি শিওর ইউ ক্যান ডেফিনেটলি আনসার ইট। পশ্চিমবঙ্গে বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব কবে হয়? তাড়াতাড়ি বলো। there is a time যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রোগ্রাম হয়। আমি কখনো বলবো না, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ডাউন ইন দ্য কমেন্ট, ঠিক আছে? নাও উত্তরপ্রদেশে ঘুঘুটি আর ইন উত্তরাখণ্ড ইট ইজ বিন কল্ড, আচ্ছা উত্তরায়ণ হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ এবং গুজরাট দুটোর ক্ষেত্রেই, দাহি চূড়া দ্যাট ইজ বিন কল্ড ইন বিহার। মকর সংক্রান্তি বলা হয় কোথায় কোথায়? ওড়িশা, গোয়া, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকাতে। উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে আরেকটা নাম আছে, এর নাম খিচড়ি সংক্রান্তি। उत्तर प्रदेशेर क्षेत्रे द अनदर नेम इज खिचड़ी संक्रांति। उत्तराखंडे एर नाम होच्छे उत्तरायणी और एज संक्रांति एंड आंध्र प्रदेशे और तेलंगानातेও। माघी संक्रांति दैट इज आल्सो कॉल्ड इन नेपाल। সংক্রান্ত that is in Thailand. Now see, not only India, in Thailand and Myanmarেও এই ফাংশন করানো হয় বা এই সেলিব্রেশনটা হয়। নেক্সট মোহন সংক্রান্ত that is in Cambodia. and কাশ্মীরে শিশু সংক্রান্ত আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের নাম কি? পৌষ সংক্রান্তি। সো আই হ্যাভ গিভেন ইউ আ প্রপার ম্যাপ অন দ্যাট, যেখানটায় প্রত্যেকটা স্টেটকে লোকেট করে কোথায় কোথায় মকর সংক্রান্তির কি নাম। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আই এম গেটিং সো মাচ এনার্জি অ্যান্ড এনথুসিয়াজম বিকজ দে হ্যাভ আনসার্ড ইট। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ঘুড়ি উৎসব হয়, এক্স্যাক্টলি। সো ঘুড়ি ওড়ানোর সময়টাও ডিপেন্ড করে ওয়েদারের ওপর, রাইট? তো এক একটা স্টেটে এক এক রকম হয়। নাও দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট হিয়ার উই আর গোয়িং টু ডু মকর সংক্রান্তির সাথে রিলেটেড অনুষ্ঠানের কথা। তো ফার্স্ট অফ অল, এনিওয়ে ইফ ইউ আর ওয়াচিং মি ফ্রম এনিওয়্যার ফ্রম ইন্ডিয়া, টু অল অফ ইউ হ্যাপি লোহরি, অ্যান্ড উই আর গোয়িং টু রিড অ্যাবাউট লোহরি অ্যাজ ওয়েল। সো লোহরি কি? এই আগুন জ্বালানোর ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে লোহরি। আগেন আই উইল আস্ক ইউ আ কোয়েশ্চেন, সেম ফাংশন, এখানে যে লোহরির যে ফাংশনটা হয় সেই ফাংশনের থেকে ম্যাচ আপ রেখে একটা অনুষ্ঠান বেঙ্গলেও হয়। কোনো একটা অনুষ্ঠানের আগের দিন দারুণভাবে আগুন ঠাগুন জ্বালিয়ে বেশ পুজো করা হয়। আমার মুখে চলে এসেছিল সেই কবিতাটা, সেটা বললে পরে উত্তরও পেয়ে যাবে। ইউ টেল মি কি ওটা কোন একটা উৎসব যার আগে এরকম আগুনের একটা ফেস্টিভ্যাল হয়? টেল মি, জলদি জলদি জলদি, ইউ হ্যাভ টু টেল মি।
এইভাবেই পড়বো, ঠিক আছে? এত বেশি সিরিয়াসলি যদি আমরা শুধুমাত্র কথা বলি, আমরা যদি সিরিয়াসলি সবসময় শুধু পড়া নিয়ে কথা বলি, দিস ইজ নট গোয়িং টু বি ইজি টাস্ক টু রিমেম্বার থিং। সো we will try to make it more happening, because we just want to connect it with all the thing we see together, right? हाँ, exactly. कोई नहीं, रखा करो, अच्छी चीज है, रसगुल्ला खाया करो, बंगाल से जीआई टैग भी है उसमें, उड़ीसा के साथ साथ। So हाँ, yes, that is called the Nara Puja, and that is very similar to Lohri. সবাই মনে রাখবে লোহরি কোথায় উদযাপন হয়। বেসিক্যালি এটা পপুলার উইন্টার ফোক ফেস্টিভ্যাল। বলা হয় অ্যাট দ্য টাইম অফ মধ্যযুগীয় সময়, রঞ্জিত সিং এর সময়, যখন ব্রিটিশার্সরা আসে, সেই সময় সুন্দরী আর মুন্দরি এই দুজন পাঞ্জাবের থেকে তাদেরকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদেরকে যখন পাচার করে দেওয়া হচ্ছিল পাশ্চাত্যের দেশে, সেই সময় রঞ্জিত সিং গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে। রঞ্জিত সিং এর সঙ্গে দেয়ার ওয়াজ আ রঞ্জিত সিং এর সময় সেই স্টোরিটা ছিল, জাট বল্লভ ওয়াজ দেয়ার। তো জাট বল্লভ ওয়াজ ভেরি পাওয়ারফুল, ঠিক আছে, মানে একদম স্বাধীনতা সংগ্রামীর মতো সেই সময়ের কথায়। তো তিনি গিয়ে সুন্দরী আর মুন্দরিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে, এবং তার ওই বীরত্বকে প্রকাশ করার জন্য, তার ওই স্টোরিকে বলার জন্য এই অনুষ্ঠানটা হয়। তো এই অনুষ্ঠানের মধ্যে কি হয়, পাঞ্জাব রিজিয়নে এটা হয়। বেসিক্যালি বলা হয় যে সিগনিফিকেন্স অ্যান্ড দ্য লেজেন্ড অ্যাবাউট দ্য লোহরি ফেস্টিভ্যাল ইজ there is a link the festival of the Punjab region. পাঞ্জাবের যে মকর সংক্রান্তি অনুষ্ঠানটা তাকে বলা হয় মাঘী, ঠিক আছে? আর এখানকার যে মকর সংক্রান্তির আগের দিনের অনুষ্ঠান, দ্যাট ইজ বিন কল লোহরি। ভেরি চার্মিং, ইউনো। কি করা হয়, প্রথমে তো আগুন জ্বালানো হয়, এবং আগুনের পাশে ছেলে মেয়েরা, বাচ্চারা, বুড়োরা সবাই একত্রিত হয়, ঢোল তাশা নিয়ে বাজতে থাকে, আর তার মধ্যে তিলের যে নাড়ু হয় না, সেই তিলের নাড়ু ফেলা হয়, এবং তারপরে সেইটারই পুজো করে সুন্দর করে সকলকে বাড়ি বাড়িতে গিয়ে ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়। যদি ইফ ইউ হ্যাভ এভার ভিজিটেড দ্য নর্থ ইন্ডিয়া ইন দ্য টাইম অফ লোহরি, ইউ উইল সি হাউ পিপল অ্যাকচুয়ালি অ্যাকুমুলেটেড টুগেদার। আর এই ধরনের অনুষ্ঠানের পিছনের যদি কেউ তোমরা বলতে পারো, বলো তো সোশ্যালি কি অ্যাব্রিভিয়েশন রয়েছে, বা সোসাইটির কি চাহিদা রয়েছে। বেসিক্যালি দেখো, পাঞ্জাব ইজ ইন নর্থ ইন্ডিয়া, এবং অনুষ্ঠানটা কবে হচ্ছে 15ই জানুয়ারি, যে সময় টাটানো শীত পড়ে যাকে বলা হয়, তাই তো? শীতের সময় আগুন পোহানোরই একটা উৎসব হচ্ছে লোহরি, ঠিক? সেটাকে পরবর্তীকালে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেজেন্ড ইট ইজ বিন চেঞ্জড, ঠিক আছে? বিভিন্নভাবে এটাকে চেঞ্জ করে এটাকে ভালোভাবে অনুষ্ঠানটাকে প্রেজেন্ট করা হয়েছে। নাও ওয়ান থিং ইজ দ্যাট দিস ইজ অলসো কাইন্ড অফ হারভেস্ট ফেস্টিভ্যাল। আর হারভেস্ট ফেস্টিভ্যাল যেহেতু মকর সংক্রান্তি হিসাবে পালন করা হয়, তাই জন্য বলা হয় যে মকর সংক্রান্তির দিনে যেহেতু সূর্য দেবতার প্রতি আমরা অর্ঘ্য উদযাপন করতে চলেছি, সেই জন্য উই আর গোয়িং টু গেট ওয়ান থিং। ওকে, ভেরি গুড। সো উই আর গোয়িং টু ডু ওয়ান থিং। এইখানটাতে মানে সূর্যকে অভিনন্দন করানোর জন্য আগুনের একটা কালচার আছে, দ্যাট ইজ another point of this. আর একটা কথা হচ্ছে, যদি তোমরা দেখো, do you know about this thing? তোমরা কেউ পশ্চিমবঙ্গে, if anyone is watching this video from those areas, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, হুগলি, I'm pretty sure you must be knowing that thing. বলো আমাকে, কেউ তোমরা আছো? Anyone there? Do you know about this? This is called টুসু উৎসব বা টুসু উৎসব। টুসু উৎসবও মকর সংক্রান্তির দিন পালন করা হয়, সেও আবার পশ্চিমবঙ্গে। পৌষ পার্বণ, পিঠে পুলি, সেটাকে বাদ দিয়েও আরেকটা অনুষ্ঠান যেটা হচ্ছে টুসু উৎসব, সেই অনুষ্ঠান এখানে মানে পালন করা হয় অন দ্য স্পেশালিটি অফ মকর পরব বা মকর সংক্রান্তি। এটা হচ্ছে অ্যানাদার ফেস্টিভ্যাল হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? নাও এখানে আরেকটা জিনিস, এখানটায় বলছে যে এটা একটা লোকাল কমন ফেথ অ্যান্ড দ্য জয় অফ হারভেস্ট। এইরকম করে তারা একটা লম্বা কি বলে সেটাকে, একটা মিনারের মতো তৈরি করে, বা ছোট ছোট যেমন রথযাত্রার সময় এরকম করে ট্যাবলয়েড তৈরি করা হয় না, ওরকম ট্যাবলোর মতো তৈরি করে। এক্স্যাক্টলি। সো পুরুলিয়ার যে দেখছো সে নিশ্চয়ই জানো দ্যাট হাউ মাচ ইম্পর্টেন্ট দিস ফেস্টিভ্যাল ফর দ্য হারভেস্টিং,
রাইট? তো এরকম একটা বড় করে এটা যত বড় হয় মানে কি তত বেশি হারভেস্টিং বা তত বেশি এগ্রিকালচারাল অ্যাসপেক্টকে সামনে আনা, দিস ইজ এ বিগ ডিল। আর এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিয়েও অসম এবং ঝাড়খণ্ড আছে, সেখানে যারা চা চাষিরা বা সেখানকার যে একটা স্পেসিফিক্যালি যারা টি ট্রাইবস বলে একটি জায়গা রয়েছে, সেই টি ট্রাইবস বলে জায়গা নয়, একটা জনগোষ্ঠী রয়েছে, সেই মানে জনগোষ্ঠীরাও এই উৎসবটা পালন করে। সো দেয়ার ক্যান বি আ কোয়েশ্চেন ডেফিনেটলি যে এটা বাদ দিয়ে, পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিয়ে আর কোন কোন স্টেটে টুসু উৎসব হয়? সো দ্যাট ইজ দ্য আনসার। এইবার আমরা যাব ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা। ডু ইউ নো দিস? Do you guys know this? And yes, I am missing a lot. If you are missing, then definitely let me know in the comment section, because আজকের দিন হচ্ছে পিঠে পুলির দিন, পৌষ পার্বণ। পশ্চিমবঙ্গে পৌষ পার্বণকে কিভাবে পালন করা হয়, বাকি স্টেটের কি কি নাম হয় যেগুলো আমাদের অ্যাসপেক্টে জরুরি, সেগুলো আমরা ডিটেলিংসে পড়লাম। এইবার আমরা যাচ্ছি সেই পোর্শনে, যে পোর্শনের জন্য আজকে আমরা একত্রিত হয়েছে। ঠিক আছে? সো এইখানটায় যে পৌষ পার্বণের কথা বলা হচ্ছে, পৌষ পার্বণের যে হারভেস্ট ফেস্টিভ্যাল, এবং পৌষ পার্বণে তোমরা যদি নজর দাও সেখানটায় কি রয়েছে, তুমি যদি পৌষ পার্বণে যদি নজর দাও তাহলে তুমি ওখানে কি দেখতে পাবে? প্রচুর 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 মাত্রায় চালের পিঠে, রাইট? ম্যাক্সিমাম পিঠে কিসের তৈরি হয়? চালের তৈরি হয়। তো দিস ইজ অল দ্য রাইস মেড ফ্লাওয়ার, রাইস ফ্লাওয়ার থেকে তৈরি হয়। তো চাল কিসের সাথে যুক্ত? ধানের সাথে, এবং ধান মানেই নতুন হারভেস্টিং, রাইট? নতুন চাষ। তো সেটার জন্য, সেটাকেই উদযাপন করার জন্য, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য টেকনিক্যালিটিস, যে সেই মিষ্টিগুলোই তৈরি করা হয় এই পার্বণে। এই সময় কিন্তু মানে কোনো দুধের স্বরের মিষ্টি বা এই জাতীয় জিনিস কিন্তু করা হয় না। যেগুলো করা হয় সেগুলো কি? অল দ্য চাল থেকে তৈরি ম্যাক্সিমাম, যে প্রপার যে ক্লাসিক পিঠের কথা বলা হয়, সেই পিঠেগুলো কোথা থেকে আসে না? তো চাল থেকে উৎপন্ন হয়। তো দিস ইজ কাইন্ড অফ দ্য সেলিব্রেশন। আরেকটা জিনিস কি হয়, সরি, আর এইটা থেকে যদি তোমাদের মনে পড়ে, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য গঙ্গাসাগর মেলা। পৌষ পার্বণের সমস্ত পাবন ধারা, মকর সংক্রান্তির সমস্ত পাবন ধারা যখন সম্পূর্ণরূপে পরিণত হয়, তখন আসে এই সময় যখন গঙ্গাসাগরের মেলা হয়। ঠিক? নাও বেসিক্যালি এটা কি, এখানটায় হচ্ছে কি, অ্যাকচুয়ালি এটা লর্ড শিবার পূজার সঙ্গে বা শিব ঠাকুরের পুজোর সাথে এটা ডাইরেক্টলি কানেক্টেড। এবং এই কারণেই এখানটায় যে গঙ্গাসাগরের মেলা হয়, সেই গঙ্গাসাগরের মেলার সাথে বেঙ্গলের সেন্টিমেন্টকে তো ছেড়েই দাও, পুরো অল ওভার ইন্ডিয়া কুম্ভ মেলার পর যে মেলাতে যায়, সেই মেলা হলো এই গঙ্গাসাগর মেলা। পারফেক্ট। এবার গঙ্গাসাগরের, এক্স্যাক্টলি, দ্যাটস রাইট। নাও টেল মি, জলদি জলদি জলদি, হু ইজ হিম? হু ইজ হিম? টেল মি। স্প্যাম করো না বাচ্চা, স্প্যাম করো না, বিকজ স্প্যামিং এ কি হয়, ইফ ইউ আর গাইজ অ্যাকচুয়ালি কমেন্টিং, ইফ ইউ আর কমেন্টিং ওয়ান্স উই ক্যান সি ইট, বাট ইফ ইউ আর কমেন্টিং বার না, দেন দ্য আদার স্টুডেন্ট উইল বি ডিস্টার্বড, অ্যান্ড ইউ আর গোয়িং টু বি অ্যান, লাইক ইউ আর গোয়িং টু বি আ অফিসার, ইউ শুড হ্যাভ সাম অফিসার লাইক কোয়ালিটিস, রাইট? তো ডোন্ট ডু স্প্যামিং, ঠিক আছে? সো হি ইজ কপিল মুনি। কপিল মুনির আশ্রমেই হয় গঙ্গাসাগর মেলা। কপিল মুনি কে ছিলেন? বেসিক্যালি একজন খুব স্ট্রং, একজন খুব মানে যাকে বলা হয় একদম এক্স্যাক্টলি কপিল মুনি, রাইট, ভেরি রাইট। সো কপিল মুনির ক্ষেত্রে কি হয়, যে যখন উনি বেসিক্যালি উনি যখন মানে জন্ম নেন, তার স্টোরিটা খুব স্ট্রং। একজন অত্যন্ত দিগ্গজ মুনি থাকে, একজন সন্ন্যাসী থাকে, এই মুহূর্তে আমি তার নাম ভুলে যাচ্ছি, তো ডেফিনেটলি আই উইল গিভ ইউ আ টাস্ক, এটা গুগল করতে হবে। তো উনি প্রচণ্ড, তার যখন তার ক্ষমতা, তার যখন প্রচুর পরিমাণে তার যে কি বলে, তার যে তার সাধনার যে শক্তি, সেটাতেই রীতিমতো ভয় পেয়ে, যেমন তোমরা জানো প্রত্যেকবার দেবতারা ভয় পেয়ে যায়, ভয় পেয়ে লাস্টে কার কাছে যায়?
বিষ্ণু, শিবা আর ব্রহ্মার কাছে যাই, এবার বাঁচাও, ত্রাহিমাম ত্রাহিমাম করে বাঁচাতে যেতে পারে। সেই সময় যখন তারা গিয়েছে, গিয়ে বিষ্ণুকে বলা হয়েছে যে এবার ওর যে পাওয়ার, ওর যে সাধনা, ওকে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক না করলে বা ওকে পার্থিব পৃথিবীর সাথে যোগ না করালে তো সমস্যা হয়ে যাবে, ও তো খুব পাওয়ারফুল হয়ে পড়েছেন। তো তখন বিষ্ণু কি করেন, বিষ্ণু তখন ওনার কাছে গিয়ে বলেন যে আপনাকে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক হতে হবে বা আপনাকে পার্থিব জগতে আসতে হবে, ঠিক আছে। তো যখন সেই কথা বলেন, তিনি আরেকটা গেম খেলেন এবং তিনি কি বলেন যে বিষ্ণুকে বলেন যে ঠিক আছে আমি করতে রাজি হব যদি তুমি আমার ছেলে হয়ে জন্ম নাও। যখন তিনি এই কাজ করেন, যখন ছেলে হয়ে জন্ম নেওয়ার কথা বলেন, তখন বিষ্ণু রাজি হতে হয় যে ঠিক আছে। এবং সে যখন ম্যাটেরিয়ালিস্টিক লাইফ বা স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনে যখন সে প্রবেশ করে, তখন আলটিমেটলি গিয়ে যে বিষ্ণু যে জন্মটা নেন সেটা তিনি হন এই কপিলমুনি। ভেরি মাচ পায়াস্ট, ভেরি মাচ স্পিরিচুয়ালি এডুকেটেড একজন মানুষ, স্বাভাবিক হবেই, কারণ তিনি অন্য কেই নন, তিনি ডাইরেক্টলি বিষ্ণুর অবতার। বিষ্ণুর অবতার, আবার এটার সাথে দশাবতারকে গুলিয়ে ফেলো না, ঠিক আছে। তো বিষ্ণুর অবতার হয়ে কপিলমুনি জন্ম নেন এবং তিনিও একজন অত্যন্ত অত্যন্ত নামি দামি ব্যক্তিত্ব এবং নামি দামি সাধুতে পরিণত হন। এবং তারপরে কি হয়, এই সময় কপিলমুনির এই আশ্রমে পাশে, মানে এই পুরো অঞ্চলটা যদি আমরা স্পেসিফিক্যালি বলি, যে ষোড়শ মহাজন পদ সম্পর্কে তো নিশ্চয়ই জানো। তো ষোড়শ মহাজন পদের মধ্যে যে পার্টিকুলারলি যে বিহারের ওই জায়গাটা যে জায়গাটাকে বলে বিধি বা বিজি বলে যে এরিয়াটা, সেই এরিয়ার একজন রাজা ছিলেন, বিখ্যাত রাজা, তার নাম ছিল সাগর। সাগর করেন অশ্বমেধ যজ্ঞ, ওয়ান অফ দ্য ভেরি ফেমাস অশ্বমেধ যজ্ঞ। তোমরা যদি মনে করো ফেমাস অশ্বমেধ যজ্ঞর মধ্যে একটা কোনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেমন আমরা জানি শ্রীরামচন্দ্রের সময়ও হয়েছিল অশ্বমেধ যজ্ঞ। তো সেই অশ্বমেধ যজ্ঞর ঘটনাতে তাদের যখন ঘোড়া হারিয়ে যায়, তখন সাগর কি করেন, তার 60,000 ছেলে, এবার ইট ক্যান বি আ মাইথোলজি, ইট ইজ এ মাইথোলজিক্যাল স্টোরি, তো ইট ইজ সিম্বলিজম। 60,000 পুত্র মানে কি, ইটস অ্যালোটেড অল দ্য পিপল অফ হিজ টেরিটরি, সবাইকে নিয়ে তাকে পাঠানো হয়, তা বলে যে আমাদের ঘোড়া খুঁজে আনার জন্য। যখন ঘোড়াকে খুঁজে আনা হয়, মানে খুঁজে তো তারা পায় না, তখন তারা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে কপিলমুনির আশ্রমে গিয়ে প্রেজেন্ট হয়। কপিলমুনির আশ্রমে গিয়ে কি দেখা যায়, যে কপিলমুনি ছিল তখন ধ্যানমগ্ন, এবং তারা ডাইরেক্টলি কপিলমুনিকে ব্যাশিং বলতে যাকে বলে, তাকে গালমন্দ করতে থাকে যে আপনি সাধু হয়ে আমার ঘোড়া চুরি করেছেন। তো যেহেতু তারা মিথ্যে কথা বলছিল, যেটা কপিলমুনি করেননি, স্বাভাবিকভাবে তিনি একজন পায়াস সাধু, তার সমস্ত রাগ, সব দুঃখ, সমস্ত ঘৃণা বা সমস্ত কিছু তাদের উপর অগ্নিবর্ষ হয়ে তৈরি হয়, এবং কপিলমুনির সেই আগুনে এই 60,000 ছেলে সেই মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যায়, ঠিক আছে। এবং এর পরের ঘটনাটাই মেন ঘটনাটা শুরু হয়। কি হবে, 60,000 ছেলে মানে ছাই হয়ে পড়ে রয়েছে, তাদের কোনো সংস্কার হয়নি, দাহ সংস্কার হয়ে গেছে, মানে বেসিক্যালি মৃত্যুর পর দাহ সংস্কার হয়, তারপরে বিভিন্ন শ্রাদ্ধার রিচুয়ালস হয়। তো সেই দাহ হয়ে গেছে, আর রিচুয়ালস কি করে হবে? সেই জায়গার থেকে যখন তাদের রিচুয়ালিস্টিক বা তাদেরকে বেঁচে আসার, মানে তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি তাদের মুক্তি দেওয়া, বেসিক্যালি এটার পেছনে একটা স্পিরিচুয়াল বা আধ্যাত্মিক স্টোরিও রয়েছে, যে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া তাদের স্বাভাবিক জীবন থেকে, সেই অর্থে ভগীরথ আসেন। এবং ভগীরথ কি করেন, ভগীরথ শিবজির কাছে যান, মানে ভগবান শিবের কাছে গিয়ে তিনি প্রার্থনা করেন, এবং আমরা তার গল্পটা জানি। এবং সেই প্রার্থনার পরেই মা গঙ্গা পৃথিবীতে নেমে আসেন, রাইট। এবং বলা হয় যে মা গঙ্গা শিবের জটা থেকে যেদিনকে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, সেই দিনটাই হলো এই 14ই জানুয়ারি বা মকর সংক্রান্তির দিন। গট দ্য পয়েন্ট? তো দ্যাট ইজ ওয়াই মকর সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাসাগরে এত বড় উৎসব পালন হয়, ঠিক। এবং সূর্যের প্রতি আহুতি দেওয়া হয়, এবং এটা বলা হয় গঙ্গা যমুনার যেখানে প্রয়াগ স্থল, মিলন স্থল, যেমন প্রয়াগ এলাহাবাদের অংশগুলোতে, বা যেখানে যেখানে গঙ্গা সমুদ্রে মিশেছে, সেই স্থানগুলো অত্যন্ত বেশি এক্স্যাক্টলি আদি শঙ্করাচার্যের সঙ্গে এটা একটা রিলেটেড আছে, বিকজ আদি শঙ্করাচার্যর থ্রুতে এই পুরো স্টোরিটা সামনে এসেছিল।
এবং এবং এই এবং তিনি এই প্রক্রিয়াটাকে সূর্য আহুতি দেওয়ার এই যে স্টোরিটা বা তার প্রতি যে রিচুয়ালটা সেটা শুরু করে এবং সেটা কুম্ভের মেলাতেও হয়। আমরা জানি 12 বছরে একটা স্পেশাল কুম্ভ হয়, আর সেই বলে যে সেই 12 বছরের কুম্ভর থেকেও বেশি পবিত্র মানা হয় গঙ্গাসাগরের মেলাকে। ঠিক আছে, নাও দ্য অ্যানাদার অ্যাসপেক্ট অফ ইট, গঙ্গাসাগরে এটা আমরা মাইথোলজিক্যাল সেকশন পড়লাম। again we will talk about its geographical aspect. গঙ্গাসাগরের লোকেশন কোথায়? we will definitely make a class on definitely the detailings of সুন্দরবন খুব তাড়াতাড়ি, অবশ্যই সঙ্গে থেকেও। গঙ্গাসাগরের লোকেশন যদি দেখো, এই গঙ্গা বদ্বীপে, গঙ্গা বদ্বীপে এখানটা একটা জায়গা আছে যার নাম হচ্ছে কাকদ্বীপ, বা তার দক্ষিণ অংশে রয়েছে হেনরি দ্বীপ, সাগর দ্বীপ, ফেডরিক দ্বীপ আর ফ্রেজারগঞ্জের মতো অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ, আর তার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন চ্যানেলস রয়েছে। কি চ্যানেলস? রিভার চ্যানেলস। সেইগুলোর দ্বারা এইখানটায় খুব স্ট্রং, এই মুহূর্তে খুব স্ট্রং যাকে বলা হয় নৌরক্ষা বাহিনী, তাদেরকে এখানে ডিপ্লয় করা হয়েছে। এবং এর সাথে আরেকটা জিনিস তোমাদের জানতে হবে যে গঙ্গাসাগর কাকদ্বীপের কাছে লোকেটেড, কাকদ্বীপ সাবডিভিশন বা কাকদ্বীপ মহকুমাতে এটি লোকেটেড, এবং সাদার্ন পার্ট অফ দ্য ডেল্টা হ্যাজ এ নিউমেরাস চ্যানেল, যেরকম আমি বললাম সেগুলোর নাম কি? সাগর দ্বীপ, ফ্রেডরিক দ্বীপ, হেনরি দ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ। এবং এটার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট জায়গা, দিস কামস আন্ডার দ্য সুন্দরবন সেটেলমেন্ট। ঠিক আছে, পুরো সুন্দরবন সেটেলমেন্টের মধ্যে এটা একটা পার্ট, যেটা সুন্দরবন ইটসেলফ ইজ আ পার্ট অফ দ্য গঙ্গার সব থেকে বড় ডেল্টাইক রিজিয়নের, রাইট? নাও এখানটায় আরেকটা জিনিস জানতে হবে, দ্য এরিয়া অ্যাট্রাক্টস লার্জ নাম্বার অফ টুরিস্ট ইন গঙ্গাসাগর অ্যান্ড ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, দ্যাট আর ওর্থ মেনশনিং বিকজ গোবর্ধনপুর বলেও একটি জায়গায় এই অঞ্চলের মধ্যে আছে, যেটার মধ্যে অসংখ্য মানে চান্সেস আছে আগামী দিনে পর্যটনের ডেভেলপ করা। হেয়ার ওয়ান মোর থিং আই উড লাইক টু অ্যাড ইট আউট, যে এই সমস্তগুলোতে আমরা জানি যে দেখো, আমরা যখন সুন্দরবন পড়বো তখন আমরা জানতে পারবো যে সুন্দরবনের অ্যাসপেক্ট অনেক বড়, বাট স্টিল পৃথিবী মানে আমাদের ভারতবর্ষের খাতিরে যদি আমরা পৃথিবীর থেকে দেখি যে পৃথিবী থেকে কত বাইরে থেকে ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম এই সব ভারতবর্ষের প্রচুর এরিয়াতে হয়। সাউথ ইন্ডিয়ায় গিয়ে দেখো, নর্থ ইন্ডিয়াতে উত্তরবঙ্গ মানে উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, এগুলোতে গিয়ে দেখো সেখানে কত বেশি বাইরের লোকের আগমন হয়। পশ্চিমবঙ্গের ট্যুরিজমটা অনেকটা বলা যেতে পারে লোকালাইট, সেখানটায় আমরা ওখানকার যারা বাসিন্দা তারাই ওখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় যায়, কিন্তু বেসিক্যালি যদি তুমি ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজমের কথা বলো সেটা কিন্তু হয় না। গঙ্গাসাগর একমাত্র অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে যে কারণে ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় থেকে যারা হিন্দু ধর্ম ভাবাপন্ন বা যারা ইমোশনের সাথে অনেক বেশি জড়িত, বা সব থেকে বড় কথা তাদের নিজের যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের উপর বিলিভ করে তারা কিন্তু এখানে যায়, এবং তারা এই সময়টাই কিছুটা হলেও ট্যুরিজম সেকশনটাকে অনেক বেশি উন্নত করার চেষ্টা করে, রাইট? নাও এইবার আসবো এর একটা অন্য পার্টে। সো পার্ট হচ্ছে এটা যে কোভিড অ্যান্ড দ্য ফেস্টিভ্যাল। গঙ্গাসাগরের তো সব সেকশনটা বললাম, দ্যাট হোয়াট ইজ অ্যাবাউট 2022। কোভিডের কারণে মানে যখন কোভিড পুরো দমে চলছে, লাস্ট টাইমে কোভিড কবে চলছে না, তো ইফ ইউ টক অ্যাবাউট ইট 2020 থেকে শুরু হয়েছে। 2020 সময় তো জানুয়ারির পরে এসছে, 2020 বেঁচে গেছে, কিন্তু 2021 যখন কোভিড প্রায় পিকে, সেই সময় গঙ্গাসাগরকে রোকা যায়নি। আর এবারও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া উনি এই বছর গত যদি আমরা ডেট হিসাবে বলি, দ্যাট 13th of January, আজকে 12th of January-তে এই অনুষ্ঠানের শুরু করেছেন, বা এটাকে ইনগ্রেট করেছেন। এবং বেসিক্যালি যদি আমরা হিসেবে দেখা হয় তো হাইকোর্টে এই গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে কথা বলা হয়েছিল, বিকজ ভারত সেবাশ্রমে যারা গঙ্গাসাগরে কারা ওখানটায় বেসিক্যালি ভলেন্টিয়ারিং করেন, ওখানে ভলেন্টিয়ারি করে যারা হচ্ছে ভারত সেবাশ্রমের যারা হচ্ছে সন্ন্যাসীরা, তো তারাও এই ব্যবস্থাটাকে সামনে নিয়ে এসেছিল যে কোভিডের কারণে রাখতে হবে, কারণ অনেক বেশি ভলেন্টিয়ার তারাও কোভিড ইনফেক্টেড। তো তারপরেও এই অনুষ্ঠানকে রোখা যায়নি, বিকজ ইন্ডিয়া মানে ভারতের তো ছাড়ো, পশ্চিমবঙ্গের প্রচুর সেন্টিমেন্ট এর সাথে জড়িত। ডেফিনেটলি গত বছর যত সংখ্যায় লোক এসেছিল তার থেকে তো সংখ্যা একদম কমে যাবে, এবং বলা হয়েছে যে এই বছর বিভিন্ন রকমভাবে কোভিডের বিভিন্ন প্রোটোকলগুলো মেনে এ করা যাবে, কারণ ভিড় যেহেতু অতটা না মানে ওই রকম হারে প্রচুর ভিড় হবে না, এবং সেই কারণেই মেলার যে আয়োজন তার ওপরও যেরকম বললাম কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়, এবং সেই মামলার ওপর কলকাতা হাইকোর্টের যে ওএসপি যেটা এসছে তাতে বলা সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানকে রোখা যায়নি। নাও একটা জিনিস বলার আছে তোমাদের,
হোয়াট হ্যাজ বিন ডান দিস ইয়ার, এই বছর কোভিড প্রোটোকল মানার জন্য কি কি করা হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য পলিটিক্যাল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসপেক্ট অফ দিস টপিক, ঠিক আছে। এবং এখানটায় কি আ লার্জ নাম্বার অফ পুলিশ, নেভি, disaster management teams, civil defense forces that have been deployed to monitor the crowd management, মানে কি কি সেকশন থেকে, পুলিশ থেকে, নৌবাহিনী থেকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল, তাদেরকে ওখানে মোতায়েন করা হয়েছে, প্রতিরক্ষা বাহিনী থেকে মোতায়েন করা হয়েছে। এবং এছাড়াও গঙ্গাসাগর স্নানের জন্য বলা হয়েছে যে গঙ্গাসাগর স্নান যারা করতে নিচে নামবে তাদেরকে ড্রোনের মাধ্যমে ঠিকঠাক করে দেখা হবে। মানে কি এইটা আমি এইভাবে উল্লেখ করব কারণ তোমরা বুঝতে পারছো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য টেকনিক্যাল হেল্প ইন দ্য গভর্নেন্স, ঠিক আছে। সরকারি বা গভর্নেন্সের যে পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাতে টেকনোলজিক্যালি একটা ব্যবস্থা রাখা। আর তার সাথে এখানে মেলায় যে কোনো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে তার জন্য প্রশাসনের দল পুরোপুরি তৈরি। এবং এছাড়াও আমরা জানি যখন 2011-তে বর্তমান সরকার প্রথম জায়গা পেয়েছিল তারপর থেকে গঙ্গাসাগরের এই যে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে লোক জমা হয় তাদের ব্যবস্থাপনাতে, যেহেতু দূর দূর জায়গা থেকে আসে, সেই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সেখানে অনেক বেশি মাত্রাতে জমা করা হয়েছে বা মোতায়েন করা হয়েছে নতুন নতুন সেগমেন্ট, যেখানটায় রীতিমতো যাকে বলে সরাইখানা বা সেখানে নতুন নতুন মানে জায়গা যেখানটায় তারা থাকতে পারে, ওভারনাইট মানে আশ্রয়স্থল, এগুলো তৈরি করা হয়েছে। তো সেইগুলো থেকে অ্যাকচুয়ালি কোথাও না কোথা থেকে গভর্নমেন্টের তো কিছু না কিছু হেল্প আসেই, অ্যাকর্ডিং টু দ্য মানিটরি হেল্প যাকে বলা হয় সেটা তো আসেই। সেই কারণে এই ধরনের অনুষ্ঠানকে অ্যাকচুয়ালি একদম বন্ধ করে দেওয়াটা মুশকিলের ব্যাপার। কিন্তু এই যে প্রোটোকলগুলো নেওয়া হয়েছে, তোমরা কমেন্টে আমাকে বলবে ডু ইউ থিঙ্ক ইটস গোয়িং টু হেল্প? কেন? কারণ দিস ইজ দ্য ট্রুথ। ইফ ইউ ক্যান সি, do you think if you have mask with you and if you are actually this photo is been taken just এখন আমি তোমাদের যখন ক্লাসটা নিচ্ছি তার ঠিক 4-5 ঘন্টা আগে এই ফটোটা এসছে এবং সেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দ্যাট রাশ অফ দ্য পিপল। সো দেয়ার ইজ নো কোভিড প্রোটোকল অ্যাকচুয়ালি ইজ বিন ফলোড। সো ইউ হ্যাভ টু টেল মি কি এই ধরনের অনুষ্ঠানকে বন্ধ রাখা বা কন্টিনিউ রাখার পিছনে কি মানে কি হতে পারে ক্ষতি, কি লাভ? ইউ হ্যাভ টু টেল মি, ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য অ্যানালাইজ, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে আমরা এই যে ক্লাসটা করলাম, নাও উই উইল ডু আর ইন্টারেক্টিভ সেশন এবং আমরা এখানটা কি করবো, সাম কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড আনসার টু মেক দ্য ডে ফুলফিলড। আজকে যে কন্টেন্ট নিয়ে আমরা কথা বললাম তার ডিটেলিংস নিয়ে কথা বলবো। নাও ইউ টেল মি হুইচ অফ দ্য ডে ইজ বিন অবজার্ভড অ্যাজ এ উইন্টার সলস্টাইস, মানে যাকে বলে উত্তরায়ণ বা শীতের অয়নান্ত যাকে বলা হয়, শীতকালীন অয়নান্ত, সেটা হিসাবে কাকে পালন করা হয়, কোন দিনকে পালন করা হয়? 21st of March, 14th January, 22nd of September, 22nd of December। জলদি বলো। Okay, so the day is been observed as winter solstice, that is in 14th of January, that is the right answer. And another time, sometime where if there is a leap year, মানে যেখানে 365 দিনের থেকে বেশি 366 দিনের মাস পড়ে সেখানটা it's come on 15th of January, ঠিক আছে। এবং এখানে জানো তোমরা 22nd ডিসেম্বরে কি হয়, আমি অলরেডি বলেছি উইন্টার সলস্টাইস শুরু হয়। সরি আই এম এক্সট্রিমলি সরি, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আই এম টকিং অ্যাবাউট মকর সংক্রান্তি। সো আই নিডেড টু টেল ইউ অ্যাকচুয়ালি পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি দ্যাট ইজ বিন observed on 14th of January। যদি লিপ ইয়ার হয় দ্যাট ক্যান বি অলওয়েজ দ্য 15th of Jan। দেখো এই নিয়ে কিন্তু তোমরা কেউ বাখেরা খাড়া করবে না কি ম্যাম ভুল বললেন, এটা ইটস জাস্ট আ মিস্টেক অফ দ্য মোমেন্ট। 21st of March এই সময় কি হয়, স্প্রিং ইকুইনক্স। আর 22nd কি হয়, অটামের সময় বা শরৎকালীন, তাই তো, অটাম ইকুইনক্স, where 22nd of December is the answer here, which is called winter solstice, ঠিক। নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাব, টুসু is being celebrated in which state? Tell me,
টুসু is been celebrated in which day? টুসু কোথায় কোন স্টেটে হয়? ওয়েস্ট বেঙ্গল, ঝাড়খণ্ড, গুজরাট না বিহার? তো বেসিক্যালি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ দ্য রাইট অপশন, সেটা তোমরা জানো। এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলকে বাদ দিও আর কোথায় কোথায় হয়? ইন আসাম আর ঝাড়খণ্ড। who are the people actually have this thing? Basically এই দুটো জায়গাতে one who are tea tribe, চা উপজাতি জাতীয় যারা, তাদের মধ্যে এটা পালন করা হয়। নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাব। গঙ্গাসাগর মেলা ইজ বিং সেলিব্রেটেড অ্যাট, গঙ্গাসাগরের মেলা কোথায় পালিত হয়? দিস ইজ a very simple question, I'm sure you can give the answer. বলো বলো বলো। গঙ্গাসাগর মেলা ইজ বিং সেলিব্রেটেড at which state? কোথায়? The temple of Kapil Muni in the whole Gangasagar area. Both are correct, नाकि none of them are correct. हिंदी में बताएं गंगा सागर की मेला कहाँ पे सेलिब्रेशन, कहाँ पे सेलिब्रेटेड होते हैं? So the right option is the temple of the Kapil Muni area is the section, because the whole Ganga Sagar area is very big. সাগরদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ, ঠিক আছে, এই সমস্ত এরিয়াগুলো নিয়ে গঙ্গা সাগরটা তৈরি, ঠিক আছে? ওকে, no not both of correct. গঙ্গা সাগর the area is very big. গঙ্গা সাগর এরিয়ার মধ্যে ফ্রেজারগঞ্জ থেকে শুরু করে ওই সমস্ত এরিয়ার মধ্যে পড়ে। কপিল মুনি আশ্রমের পুরো ওই রিলেশন ওই জায়গাটুকুনিতেই একমাত্র এটা পালিত হয়, ঠিক আছে? নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য উইন্টার সলস্টাইস? উইন্টার সলস্টাইস কি? উইন্টার সলস্টাইসে কি হয়? দিন ও রাত একই দৈর্ঘ্যের হয়, নাকি আমাদের কাছে বছরের দীর্ঘতম দিন এবং সংক্ষিপ্ততম রাত হয়? প্রশ্নটা ভালোভাবে বুঝবে। আমাদের কাছে বছরের দীর্ঘতম দিন নাকি দীর্ঘতম রাত হয়, নাকি আমাদের কাছে বছরের সব থেকে সংক্ষিপ্ত দিন এবং দীর্ঘতম রাত হয়? টেল মি। yes definitely, মনে প্রাণে সমস্ত ভাবে। टेल मी, जल्दी 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 से बताओ। अगर आप लोगों को पता चले कि what is the winter solstice, what is the speciality of winter solstice? The day and night are the same length, दिन और रात का जो टाइमिंग होता है वो सेम होता है। We have the longest day and shortest night of the year. हमारे पास सबसे कम और सबसे ज्यादा टाइम, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट दिन और सबसे छोटा रात होते हैं उस टाइम पे। और तंबसी में द बोथ आर लॉन्गेस्ट डे एंड राइट, दोनों ही सबसे लंबा होता है। और द शॉर्टेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होता है। देखो কোশ্চেনটা কিরকম ট্রিকি। ইফ ইউ ধরো পিএসসি তে এই ধরনের প্রশ্ন এসেছে, তোমরা কোনটা উত্তর দেবে? ডেফিনেটলি ইট ইজ গোইং টু বি লাইক হিয়ার দ্য ডে এন্ড নাইট আর দ্য সেম लेंथ। क्या ये स्टडी आईक्यू वाला है, टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा। So we have the longest day and the shortest night of the year. और এখানে দেখো we have the longest day and shortest night of the year. That is right actually, ঠিক? আর এখানে দেখো we have the shortest day and longest night of the year. So winter solstice actually we have the longest day and the shortest night. যেখানটায় এইখানটায় প্রশ্নটা কেন বলা হচ্ছে এটা আমাদের কাছে, so it is the answer according to the the northern hemisphere look. So yes, that was the class for today. I'm sure this class was very much helpful, and before that I will definitely tell you, please share the video and put the thumbs up, ঠিক আছে, so that তোমরা যাতে এই ক্লাসটা আরো সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারো, ঠিকঠাক হতে পারে। We will see you soon. আর কালকে 3টের সময়, ঠিক? কেউ মিস করবে না, অনেক বেশি থাকবে আর বেশি করে আসবে। আর দ্যাট ওয়াজ এন্ড। ওকে, বাই বাই, টেক কেয়ার, নমস্কার।